ॐ जवाकुसुमसङ्कासं कस्यपेयं महाद्युतिं धन्तारि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं महाग्रह दिवाकरं को प्रथमे प्रणाम। सहस्रांशु सहस्र भानु विशिष्ट सूर्य महाछायापथर एक अंश विज्ञान कहे छायापथ माने छायापथ चारिपाखरे संक्रमण करती। सूर्य से महान छायापथर एक अंश सूर्यंक चारिपाखरे नवग्रह संक्रमण करती। नवग्रहंक भितरु आममानंकर बासस्थान पृथ्वी होची एक जीवंत ग्रह जोंठी 12 मास 6टी ऋतु अतिक्रमण करि जांती एवं आमे माने जो देशर अधिवासी भारतवर्षर अधिवासी ए भारतवर्षर नामकरण को टिके ए ऋतु एवं मास अनुसार स्पष्ट करदवा उचित हब। जेतेबेले दक्षिण भारतर 3 सागरर मिलन स्थलरू भारत महासागर बंगोपसागर आरब सागर मिलन स्थलरू वर्षण सृष्टि करुथुबा मेघ वायु आकार रे प्रवाहित होई करी भारतवर्ष भितर को प्रवेश करे सेतेबेले सेही पवन को मौसम वायु बोली कहा जाए। ए मौसम वायु यहा मौसुमी शब्दटी एक विदेशी शब्द होइतिले मध्य यार अर्थ होची उर्वर। ये संपूर्ण देश को शस्य श्यामला करदेवा चेष्टा करे। वर्षण सांगर नहीं आसी थाए समुद्रर जल संग्रह करी स्थल भागरे वर्षण करने ये वायु अग्रसर हुए देशर परिसीमा भितर भौगोलिक परिसीमा भितर 6 मास जाए समय निये। 6 मास जाए ता आरंभ शेष पर्यंत कहबार अर्थ होची भारतर दक्षिण भागर तैयारी होइतिबा ए वायु भारतर उत्तर रे पहुंचीबा पर्यंत पूर्व एवं पश्चिम को स्पर्श कर जाउथाए। उत्तर यात्रा उत्तर जाए यात्रा दक्षिण रु आरंभ पूर्व पश्चिम को स्पर्श 6 मास जाए से गति करे। अपर 6 मास ता पर 6 मास उत्तर भागरु पुनश्च यात्रा आरंभ करे भारतर दक्षिण पर्यंत 6 मास मिसिकरी वर्षे हुए। ए घटना जो देश भितर घटे से देश को भारत वर्ष कह जाए। 6 मास वर्षकर घटना ए वर्षकर घटना भितर जो वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण आदि मास माने अतिक्रांत हो जाती सेमाने भिन्न भिन्न संक्रमण रे सूर्यंकर संक्रमण को सूचित करुथांती पृथ्वी पृष्ठ लोक मानक पय। मेष संक्रांति वृष संक्रांति मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु क्रम 12टी राशि एवं ए 12टी राशि भितर जेतेबेले सूर्यंकर जो राशि पाखरे संक्रमण हुए से राशि रे तांको से संक्रांति नाम नामकरण करा जाए। आगामी समय रे जो संक्रांति आसुची जो मासर संक्रांति उपस्थित हब वैशाख मासर संक्रांति ग्रीष्म प्रवेश कर जीव विभिन्न प्रपाणक रस न्याय रे पृथ्वीर संपूर्ण स्वाद को अनुभव करने साधारण मनीष चेष्टा करिवो। कारण मनीष एक नवरस समन्वित प्राणी। मनीष शरीर भितर 9 प्रकार रस स्थापित होती श्रृंगार करुण हास्य रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत वात्सल्य क्रम 9टी रस मनीष शरीर भितर प्रवेश करिक प्रतिष्ठित होती। तेणु नवधा नव भागरे विभक्त नवद्वार शरीर रे विभक्त होइतिबा मनुष्य नवरस संयुक्त अटे। तो ये नवरस ता शरीर अंतर्गत विषयर प्रसंग अटे। शरीर भितर माने प्रवेश करि थांती
ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଣ ହାସ୍ୟ ରୌଦ୍ର ବୀର ଭୟାନକ ବିଭତ୍ସ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ କ୍ରମରେ ଏ ରସମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଧୁର ତିକ୍ତ ଅମ୍ଳ କଟୁ ଆଦି ରସମାନେ ଏଇ ମିଶ୍ରିତ ଉପାୟରେ ଏଇ ରସମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଉପାୟରେ ପାନ କରିବାର ସ୍ୱାଦ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ ରଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରପାଣକ ରସ ନ୍ୟାୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସରୁ ବୈଶାଖ ମାସକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ମାସ ହେଉଛି ବୈଶାଖ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ପୃଥିବୀ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଖରା ହିଁ ଖରା, ଶୁଷ୍କ ଶରୀରରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ଘଟିବ। ଏତିକି ବେଳେ ପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରପାଣକ ରସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କହନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି କୁହାଯାଏ। ଏ ସମୟରେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ତ କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେରୁ ଯାତ୍ରା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାମଲୀଳା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିର ଘନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦ କରି ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରାଯାଏ, ରାମଙ୍କର ଲଙ୍କା ବିଜୟ, ହନୁମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଅତିକ୍ରମଣ, ବିଭୀଷଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବର ପାଳନ, ମହିରାବଣଙ୍କର ପାତାଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଆଦି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମର କଷ୍ଟକୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରପାଣକ ରସ ନ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବିଷୁବ ରେଖାରେ ହୁଏ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଛି। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ, ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଯେଉଁ ହୁଏ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝି ରେଖାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସୂଚିତ କରି ଦିଆଯାଏ, ନିୟମିତ କରି ଦିଆଯାଏ, ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଏବେ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ତରଭୁଜ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଖଜୁରୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆଖୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏଠି ତିଆରି କରିଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପଣାରେ କଲେ ପ୍ରପାଣକ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଯାହାକୁ ସାଧା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥାରେ କହନ୍ତି ଯେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଇখানে ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ଯେଉଁ ପତ୍ରଟା ଏଠି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପତ୍ର ଆକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ, ଘରେ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ, ଦେବାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅବଗୁଣ କେହି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପଣା ଦବାର ବିଧି এই ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏ ବୈଶାଖ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଭିତରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ସେ କାଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ପଣା ଠେକି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଧୁର, କଟୁ, ତିକ୍ତ, ଅମ୍ଳ, କଷାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସୂଚିତ କରି ଦିଆଯାଏ, ମଣିଷକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଆଯାଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ତମମାନଙ୍କର ଶରୀର ହିତୋପଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ଶରୀର ହିତ ପାଇଁ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ତମ ଶରୀର ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରର ତାପରେ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି, ନିଜକୁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଭିତରେ ରଖି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ, ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ, ଆଜି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶବ୍ଦ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ରହିବେ, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିବେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ଏବଂ
ଜାଳିଲା ଭଳିଆ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ଭଳିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ଜାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସେଥିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ରହିଥିବା 27 ନକ୍ଷତ୍ରରୁ 12 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ଘଟିବ ସେ ନକ୍ଷତ୍ରର ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ସେ ମାସର ନାମକରଣ କରିଦିଆଯିବ। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ମାସର ନାଁ ହେବ ବୈଶାଖ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ମାସର ନାଁ ହେଇଯିବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ମାସର ନାଁ ହେଇଯିବ ଶ୍ରାବଣ। ତେଣୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତା ସହିତ ମାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଏଇ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଗ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବକୁ ସହିପାରିଲେ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ପାହାଚକୁ ସହିବା ସୁବିଧା ହେବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ନିୟମିତ ହେବ। କାରଣ ଯିଏ ଯେତିକି କଠୋରତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଛି ସେ ଜୀବନର ସେତିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରିଥିବା ହେତୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ବି ପାଳନ କରାହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ କିଏ ପଣା ତିଆରି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, କିଏ ପଣା ତିଆରି କରି ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, କୋଉମାନେ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଣା ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ବାଣ୍ଟିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରଦାନ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫଳ ତିଆରି ହେଇପାରେ, ସେ ତରଭୁଜ ହଉ, ଆଖୁ ହଉ, କାକୁଡ଼ି ହଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫଳ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଶସ୍ୟ ଦାନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସୋଲା, ମଟର ଏମାନଙ୍କୁ ଛତୁଆ କରିକି ତା ଭିତରେ ମିଶେଇକି ଖାଇଲେ ଶରୀର ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ହୁଏ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେଣୁ ବିଷୁବ ରେଖାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟୋ ସହସ୍ରାଂଶୋ ତେଜୋରାସେ ଜଗତପତେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମେ ଆସ, କାରଣ ତମେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତମେ ଆକାଶରୁ ଆସିଗଲେ ତମର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ନିକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶୀତ ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଯାଇଛି, ସବୁ ଋତୁର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଯାଇଛି, ସବୁ ଋତୁର ମିଶ୍ରଣ ବୋଲେ ବସନ୍ତକୁ କାହିଁକି କହିଲି, ବସନ୍ତ ଏପରି ଏକ ଋତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିଆରି ହୁଏ। ବର୍ଷାର ଫୁଲ ବି ସେ ସମୟରେ ଫୁଟେ, ଶୀତର ଫୁଲ ବି ସେ ସମୟରେ ଫୁଟେ, ଶରତର ଫୁଲ ବି ଫୁଟେ, ହେମନ୍ତର ଫୁଲ ବି ଫୁଟେ। ସବୁ ଋତୁର ଫୁଲ ଏକକାଳୀନ ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ଫୁଟୁଥିବା ହେତୁ ସେ ଋତୁକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ଋତୁରାଜ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ବଡ଼ ସାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠି ବର୍ଷା ବଡ଼ ନୁହଁ, ଏଠି ଶରତ ବଡ଼ ନୁହଁ, ଏଠି ଶୀତ ବଡ଼ ନୁହଁ, ଏଠି ହେମନ୍ତ ବଡ଼ ନୁହଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି କମଳ ପୁଷ୍ପ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟଗର, ତରାଟ ବି କହିପାରନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ଆଗମନ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ଋତୁକୁ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ପବନ ଏତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପବନକୁ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ସାମ୍ନା କରି ଆସିନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବସନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିଛି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ବୟସ ଆକାରରେ ହଉ, ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆକାରରେ ହଉ, ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟ ଆକାରରେ ହଉ, ଯୋଗୀମାନେ ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଋତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଋତୁ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବୋଲି କହିବି। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଋତୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଋତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ନିରପେକ୍ଷ, ଭାରି କଠୋର, ଭାରି ଟାଣ, କାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି କହେ ନାହିଁ। ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜ୍ୱାଳା ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ପଥିକମାନେ ନୃତ୍ୟ କଲା ପରି ମାର୍ଗ ଗମନ କରୁଥାନ୍ତି।
पाद जेहेतु प्रचंड उत्तापर तेज को माटी उपर सही पारे नहीं तेणु पाद नाचिला परि देखा जाए। ए सब जिनस को प्रत्याख्यान करने जो प्रपाणक संक्रांति आसी पहुंचे, पणा संक्रांति आसी पहुंचे, विषुव संक्रांति आसी पहुंचे, मेष संक्रांति आसिक पहुंचे, से मेष संक्रांति रे विषुव संक्रांति रे शरीर को शीतल करने विशाखा नक्षत्र युक्त होकर सूर्यंकर जेहेतु आगमन घटे ये सब विषय भितर जोड़ी हो जाउछि। भारत वर्षर प्रायतः संस्कार संस्कृति सब ग्रह नक्षत्र तारा एमान सहित सब बेले संयोजित होइछि। आकाश रे जहाँ घटुछि तार प्रतिफलन सब पृथ्वी देखा जाए। विशाखा नक्षत्र सेडा आसीगले ए पाखरे सूर्यंकर ज्वाला प्रचुर मात्रा रे बढ़ी जाए। से पाखरे राशि मानक भितर मेष राशि आगमन घटले सूर्य पाखरे विश्व वृत्त उपरे प्रतिष्ठान करते, उपस्थापन हो जाती, मध्यवर्ती रेखार पहुंच जाती एवं भयंकर किरण से पृथ्वी पृष्ठ प्रदान कर भयंकर किरण सीना प्रदान कर किंतु शांति टिके निश्वास मारिबा शांति टिके भोजन आदि द्रव्य को जेहेतु एबे दिन बड़ हो राति छोट हो अधिक रु अधिक परिमाण रे सोई रहिबा चाहिए सुजोग दब नहीं प्रकृति से अधिक समय सोई न रही करी दिन रे अंतत पक्षे किसी समय छाया को देखिक जल को देखिक एठी मृगतृष्णा को देखिक भयभीत हबार कौन कारण न रखा जीवन को प्रस्तुत करने प्रपाणक रस न्याय श्रृंगार करुण हास्य रौद्र को जमी अनुभव करा जाए, मधुर तिक्त अम्ल कषाय को जमी अनुभव करा जाए, पणा संक्रांति सब विषय को मिसई करी से विषय को अनुभव करने आज विधि व्यवस्था आगामी समय पणा संक्रांति आसी जाउछि। सूर्यंकर संक्रमण हो सूर्य विश्व वृत्तरु अन्य एक स्थान को चली जिवे अर्थात वृष को चली जिवे। मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या है कि संक्रांति पर संक्रांति गति कर जीव गोटे नक्षत्र रु आ गोटे नक्षत्र को पलि जिवे, गोटे राशि रु आ गोटे राशि को पलि जिवे, गोटे मासरु आ गोटे मास को पलि जिवे। कठोर मास होछि बैशाख मास। एथिपई मधुसूदन राव तांको वर्णबोधरे कहि दी जाइतिले ग्रीष्मे बैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र परकाश। ए ग्रीष्म बैशाख मासरे रुद्र अवतारी सूर्य आसी जाते, भयंकर अवतार नहीं आसती। तेणु तांको शांत करने प्रकृति को शांत करने जो प्रकृति शरीर भितर अंतर्हित होइक अछि ताको शांत करने पृथ्वी जहाँ अच्छी सहज सरल द्रव्य मान ताको भक्षण करने दरकार। यही विषय पणा संक्रांति उपरे उपस्थापन कली। नमस्कार, जय जगन्नाथ। शुभ पणा संक्रांति, शुभ अभिनंदन।